अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस, और वो करन की शाख से होगा, उससे दुआ कराना। अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह, इसलिए कि उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए, कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा, कहा तुम करनी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जो ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ। तो हजरत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं, फरमाइए आप। हज़रत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगे, आप नबी के सहाबी, मैं आजिज़ मिस्कीन, मैं दुआ करूँ? मेरी औकात है मैं दुआ करूँ? कहाँ, हमें हमारे नबी ने फरमाया था अवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? नहीं। इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोजा है? नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले, गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। গবেষণা করেছে আমেরিকার একদল বিজ্ঞানী। তারা বলছে এটা কি সিস্টেম, রাতে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে যাওয়া, এটা কি শরীরের জন্য কোনোভাবে ভালো হতে পারে? তখন তারা এক দলকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, আরেক দলকে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে তাহাজ্জুদের টাইমে। দুইটা দল। পরে দেখা গেছে যারা তাহাজ্জুদের টাইমে ঘুম থেকে উঠে যায় তাদের ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। আমার নবী 63 বছর জিন্দেগিতে আমাদের 63,000 বছরের কাজ করে গেছেন, ঠিক কিনা বলেন না? কেমনে পারলেন? হ্যাঁ উনি নবী, ওনাকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু আমার নবীজির জন্য তাহাজ্জুদ ফরজ ছিল। একটা মানুষ যখন তাহাজ্জুদ পড়বে সে কোনোদিন লাইফে রং ডিসিশন নিতে পারবে না। তার ব্যবসা লস হয়ে যাবে, সে সুইসাইড করবে না। হাজারো মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাবে, সে হাত কেটে ফেলবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? তার সম্পদ নষ্ট হবে, সন্তান মারা যাবে, তার লাইফে যতই ঝড় আসুক তাহাজ্জুদের মজা একবার যে পেয়েছে। সমাজে যে সিদ্ধান্ত
নেওয়ার মিটিং হলে 100 জন তাহাজ্জুদ ছাড়া নামাজ যে সিদ্ধান্ত নেবে ব্যক্তি, আর একজন তাহাজ্জুদ পড়নেওয়ালা ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ওই 100 জনের চেয়ে বেশি নিখুঁত হবে। আমাদের সমাজের এখন লিডার যারা হয় তারা তো তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা কয় না, ঠিক কিনা কথা কয় না। এই জন্য নেতৃত্বে যারা থাকবে তাদের তাহাজ্জুদ পড়া দরকার, যাতে তারা সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় জনগণের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে, সমাজের কল্যাণে সিদ্ধান্ত দিতে পারে, ঠিক কিনা কথা বলে। নামাজ আপনি পড়ছেন না, আপনি নামাজ পড়ছেন না, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, আপনি নামাজ কেমনে পড়ছেন না? আপনি কি জানেন না একটা সিজদা না করার অপরাধে কি শাস্তি পেয়েছে শয়তান? কয়টা সিজদা? জোরে কোন কয়টা? তাও আল্লাহকে না, আল্লাহর নবী আদম আলাইহিস সালাম একটা সিজদা করে নাই, অহংকার করেছে, বিনিময়ে জান্নাত থেকে আল্লাহ বের করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত লানত প্রাপ্ত শয়তান পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নাই যেখানে সে সিজদা করে নাই আল্লাহকে। কিন্তু আল্লাহর কথা মতো একটা সিজদা না করার অপরাধে যদি সে এমন শাস্তির শিকার হয়, আপনি তো জানেন না প্রতিদিন 17 রাকাত হচ্ছে ফরজ নামাজ, 17 দুগুণ 34টা সিজদা। এগুলো কাকে করতে বলা হচ্ছে? আল্লাহ নিজেকে করতে বলছেন, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। হ্যাঁ বলছে, হ্যাঁ বলছে, আজকেও বলেছে। অনেক ব্যবসায়ী এখানে আছে, ওই ওষুধের দোকানে যিনি ব্যবসা করেছেন ভালো করেছেন, কুলিং কর্নারে যিনি ব্যবসা করেছেন ভালো করেছেন, অনেকেই ব্যবসা করেছেন ভালো করেছেন। তবে আরেকদল ব্যবসায়ী এখানে আছে যারা আল্লাহর সাথে ব্যবসা করেছে, 17 নভেম্বর ফুল লাভবান হয়েছে, এক বিন্দু লস করে নাই। ফজর পড়েছে, জোহর পড়েছে, আসর পড়েছে, মাগরিব পড়েছে, এশা পড়েছে, নফল পড়েছে, সুন্নাহ পড়েছে, আখিরাতের লাগেজে অনেক কিছু প্রবেশ করিয়েছে। আর যারা শেষ করে দিয়েছে, পড়ে নাই, খোদা কি কসম, কিয়ামতের আগে আর কোনোদিন আজকের 17 নভেম্বর ফেরত আসবে না। যুবক ফেরত আনতে পারবে না আজকের ফজরের নামাজ, আর কোনোদিন ফেরত আনতে পারবে না। সারা জিন্দেগি সিজদা করলেও আজকের ফজরের নামাজের অন টাইম পড়ার যে নিয়ামত, এটা তুমি আর কোনোদিন পাবা না, কোনোদিন পাবা না। নবীজির সাহাবারা যদি এক ওয়াক্ত নামাজ জামাত ছুটে যেত, আরে সিদ্দিক আকবর যখন নামাজে দাঁড়াতেন, বাকি এসে বসে বাকি বিশ্রাম করে চলে যেত। বাকি কনফিউজ হয়ে যেত, উনি কি মানুষ না গাছ? সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন মন খারাপ করেছে, মন খারাপ। আমার নবী জিজ্ঞেস করছে, আবু বকর তোমার মন খারাপ কেন? বলে তোমার তো প্রথম তাকবীর মনে ছুটে গেছে নামাজে। সিদ্দিক আকবরের জীবনে কোনো রেকর্ড নাই যে ইমামের পিছে উনি প্রথম তাকবীর ছেড়েছেন, এমন কোনো রেকর্ড নাই। কখনো গিয়ে রুকুতে গেছেন জামাতে, কখনো সিজদাতে, এমন রেকর্ড নাই। ওনার লাইফে প্রত্যেকটা নামাজ উনি ইমামের সাথে সাথেই নামাজের নিয়ত করেছেন। বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার 40টা ওঠ হারিয়ে গেছে, কিন্তু নবী আমার কাছে নামাজের প্রথম তাকবীরের মূল্য হলো গোটা পৃথিবী পরিমাণ ওঠ যদি আমাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়। আমাকে যদি কেউ বলে তুমি নামাজে 1 মিনিট পরে যাও, 1 মিনিট পর, 1 মিনিট পরে গেলে তোমার সমস্ত ওঠগুলো বেঁচে থাকবে, আর 1 মিনিট আগে নামাজে গেলে তোমার ওঠগুলো সব তুমি হারিয়ে ফেলবে। আমি আবু বকর পৃথিবী পরিমাণ ওঠ হারাতে রাজি, ইমামের পেছনে প্রথম তাকবীর আমি ছাড়তে রাজি না। জানেন, আপনি হাসতেছেন এখনো, আপনি এখনো গল্প করছেন। আপনি কি জানেন জীবনটা কি? আপনি জানেন না। আমার নবীজি বলেছেন, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তোমরা কোনোদিন হাসতে না। হযরত রবি বিন হুসাইন একজন তাবেঈ, উনি ওনার ঘরের বেডরুমে কবর খুঁড়েছেন, কবর বেডরুমে।
পৃথিবীর কোনো পাগল বেডরুমে কবর করবে? একটা রুমের ভাড়া কত টাকা? আমরা তো শহরে ঘর বানানোর সময় জানাজার লাশ বের হওয়ার জন্য জায়গাও রাখি না। কোরবানির পশুটা জবাই করি হাইওয়ে রোডে। আমরা মুসলমান, আর আল্লাহর নবীর কলিজার টুকরা সাহাবাদেরকে যারা দেখেছেন, তাবেঈনদের একজন রবি বিন হোসেন, উনি ওনার ঘরের বেডরুমে কবর করেছেন। কেন জানেন? 1 মিনিটের জন্য কখনো যদি আল্লাহর ধ্যান থেকে ওনার মন দুনিয়ার দিকে আসতো, উনি সাথে সাথে ওই কবরে ঢুকে যেতেন। ঢুকে গিয়ে উপরে দরজা বন্ধ করে দিতেন, বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা কবরে শুয়ে শুয়ে কান্না করতেন। যখন মনে হতো যে আল্লাহ বোধহয় এবার মাফ করেছে, কি উনি সুদ খান নাই, ঘুষ খান নাই, জুলুম করেন নাই, মিথ্যা বলেন নাই, গীবত করেন নাই, শুধু 1 মিনিটের জন্য দুনিয়ার দিকে মন গেছে, উনি কবরে ঢুকে গেছেন। ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাকে এরকম আখিরাতের প্রতি ভয় কে কে তোমাকে এমন আখিরাতমুখী করলো? উনি বলছেন, কামারের দোকান। আমি রবি যখন কামারের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি দেখছিলাম বড় বড় লোহার কদ্দা আগুনে গলে যাচ্ছে। তখন আমি ভাবলাম, লোহা যদি দুনিয়ার আগুনে জ্বলে পুড়ে গলে যায়, আমার হাতের চামড়া তো অনেক নরম, আমি জাহান্নামের আগুনে কিভাবে জ্বলব? আপনি কি জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে জানেন? হাদিসে পাকে আছে, জাহান্নামের আগুন 3000 বছর ধরে জ্বলছে। 3 ঘন্টা আগুন লাগলে এখানে সব ছাই হয়ে যাবে। কন্টিনিউ 3 ঘন্টা যদি আগুন কন্টিনিউ থাকে, আর জাহান্নামের আগুন 3000 বছর ধরে জ্বলছে, কিয়ামতের মাঠে জাহান্নামের আগুন দৌড় মারবে। জাহান্নাম চিৎকার করবে, আল্লাহ আমার খানা দাও, বেনামাজিদেরকে দাও। গাই, জাহান্নামে একটা গর্ত আছে, গাই গাই, ওই গর্তের নাম গাইয়ুন। ওই গর্ত বেনামাজিদেরকে দৌড় দেবে, দৌড় দেবে। 70,000 ফেরেশতা শিকল দিয়ে ধরে রাখবে ওই জাহান্নামকে টেনে। তখন জাহান্নাম ঠান্ডা হবে একটা জিনিস দিয়ে, সেটা হচ্ছে নামাজি বান্দাদের চোখের পানি। যারা নামাজ শেষে মোনাজাতে চোখের পানি ফেলে, ওই পানিগুলো যদিও টাইলসে পড়ে যায় মনে করেন না, ওগুলো আল্লাহ রিজার্ভ ফান্ডে রেখে দেন। ওই পানিগুলো এভাবে জাহান্নামকে ছিটিয়ে দেওয়া হবে, জাহান্নাম মুহূর্তের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাবে। নামাজের কত মূল্য হলে আম্মা জান, আচ্ছা নামাজের কত মূল্য হলে হযরতে ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আমার নবীজির কন্যা, একটা সিজদা করতেন তাহাজ্জুদের, ফজর হয়ে যেত। উনি আল্লাহর কাছে শুধু চাইতেন, আল্লাহ একটা লম্বা রাত আমাকে দিও, আমি একটু মন ভরে তোমাকে সিজদা করব। নামাজের কত মূল্য হলে ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা তলোয়ারের নিচে নামাজ পড়েছেন, আর 10 মিনিট পরে নামাজ পড়লে উনি সমস্ত ইয়েজিদ বাহিনীকে কেটে ফেলতে পারতেন। কিন্তু না, যেই তলোয়ার গাজর মূলার মতো কাটতেছিল ইয়েজিদিদেরকে, সেই তলোয়ার হঠাৎ থেমে গেল মসজিদের আজানে। উনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেছেন। কবর ডেকে ডেকে বলছে, আমাদের কবর ডেকে ডেকে বলছে, কবরস্থানে গিয়ে একটু শুনেন না। আল্লাহ আমাদেরকে সেটা শোনার ক্ষমতা দেয়নি বলে আমরা শুনতে পারতেছি না কবরের আওয়াজ। কিন্তু আমার নবী শুনেছেন, আমাদেরকে বলেছেন, কবর প্রতিদিন 10টা বাক্য বলে বলে ডাকে। তার মধ্যে 1 নম্বর, তাসআ আলা যাহরি ওয়া মাসিরুকা ফি বাতানি, আমার পিঠের উপরে দৌড়াদৌড়ি করতেছিস তোরা, এত অহংকার। আমি কবরের পিঠের উপরে এত ভাবসাব তোর, কিসের এত অহংকার তোর? ওয়া মাসিরুকা ফি বাতানি, কালকে আমার পেটে তুই আসবি, কালকে। ঠিক কিনা কথা বলেন না? কালকে আসবি আমার পেটে তুই, কবর বলছে। 2 ওয়া তাসআ আলা যাহরি ওয়া তুআজ্জাবা ফি বাতানি, আমার পিঠের উপরে গুনাহ করছিস, আমার পেটে তোকে আসতে হবে। কবর বলছে ওয়া তানদিমু আলা যাহরি, আমার পিঠের উপরে হাসি ঠাট্টা মজাক করছিস,
ওয়াতাবকি ফি বাতনি, আমার পেটে তোকে কাঁদতে হবে। জি, না না না, মুসলমানের ছেলেকে আল্লাহ হাসতে বানায় নাই। মুসলমানের ছেলে এক লাইন অযথা কথা বলতে পারে না। কোরআন বলেছে ডাক্তার সফল বলেনি, কোরআন ইঞ্জিনিয়ার সফল কোরআন বলেনি, পলিটিশিয়ান সফল কোরআন বলেনি, ব্যারিস্টার সফল কোরআন বলেনি। কোরআন বলছে কাদ আফলাহাল মুমিনুন, মুমিনরাই সফল, মুমিনরাই সফল, মুমিনরাই সফল। ঠিক কিনা বলেন না?